Hi students, today we are going to discuss about 9th physics unit 5 magnetism and electromagnetism. In this video we are going to discuss about force on a current carrying conductor in a magnetic field. H.A. Lorentz found that charge moving in a magnetic field. Charge moving in a magnetic field in a direction other than the direction of magnetic field experiences a force. It is called magnetic Lorentz force. Which means the charge moving in a magnetic field, we know that any charge moving in the magnetic field, the direction other than the direction magnetic field la illama மற்ற டைரக்ஷனில் இருக்கிறதையும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணார். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த காந்த புலத்தை தவிர மற்ற இடத்துலையும் ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாவதை அவர் பார்த்தார். தட் இஸ் கால்ட் த மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். Since charge in motion constitutes a current, a conductor carrying moving charges placed in a magnetic field other than the direction of magnetic field will also experience force and can produce motion in the conductor. பாருங்க, இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரெண்டு சவுத் போல் அண்ட் நார்த் போல் ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்குது. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தவிர மற்ற இடத்துலையும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுங்கிறது இதுதான். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும், எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் அதை தவிர மற்ற இடத்துலையும் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சார். ரைட். ஃப்ரம் திஸ் ஆக்டிவிட்டி we can current carrying wire has magnetic field perpendicular to the wire. எப்பயுமே perpendicular அதோட effect இருக்கும். By looking at the deflection of the compass needle in the vicinity of current carrying conductor, the deflection of the needle implies that the current carrying conductor exerts a force on the compass needle. In 1821, Michael Faraday discovered that a current carrying conductor also gets deflected when it placed in the magnetic field. கரண்ட் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய கண்டக்டர் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. எப்போ? when it placed in the magnetic field. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கும் பொழுது you can see that magnetic field of the permanent magnet and the magnetic field produced by the current carrying conductor. current carrying conductorனா அந்த மின் விசை இருக்கக்கூடிய இடம். the interact and produce a force on the conductor. the view perpendicular of the direction of current shown in the figure. இதில் பாருங்கள், இதில் வந்து எந்த திசை, இதுதான் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸில் நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதோட ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அது இல்லாமல் மற்ற இடத்துலையும் ஒரு ஃபோர்ஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க. திஸ் இஸ் த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கேரிங் ஒயர் இன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. See this picture, you can understand easily. If current is I, force on current carrying conductor kept in the magnetic field. If current I, current வந்து it denotes symbol is I, you know that, right? Is flowing through a conductor of length L kept a perpendicular to the magnetic field B. Then the force F experienced given by the equation F equal to ILB. F equal to ILB. You see the calculation. A conductor of length 50 cm, L is 50 cm, carrying current 5 Armstrong. A placed perpendicular to a magnetic field of induction 2 into 10 power minus 3. Find the force of conductor. Force of conductor find பண்ண சொல்லிருக்காங்க. The force of conductor is ILB. This is the force of conductor ILB. I is 5 and L 50 into 10 power minus 2 and 2 into 10 power minus 3.
சென்டிமீட்டரை வந்து என்ன மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னா 10⁻⁻2 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 5 × 10⁻−3. திஸ் இஸ் த ஒன் ப்ராப்ளம். ஃபஸ்ட்டு ஹோம்ஒர்க் this problem. Keep it in your mind. Okay, first homework. Next, the Fleming left hand rule. This is the second homework. Listen, this is a Fleming left hand rule. You can write this picture enough. Fleming left hand rule, the second homework. இந்த படம் மட்டும் வரைஞ்சா போதும். ஓகேவா? Second homework. The force is always the vector quantity. Vector quantity is, you know that the vector is both magnitude and direction. It has the magnitude and the direction is called the vector quantity. So force is called the vector quantity. It means we should know the direction which the force would, etc. The direction is often found using what is known the Fleming left hand rule, formulated by the scientist John Ambrose Fleming. Okay, you see here, this is the thumb movement. This is thumb movement. Here the forefinger and second finger is current. இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா current அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறோம். இது மின்னியக்கு விசை, அதாவது மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பாருங்கள், இது மோஷன், அந்த லீனியர் ஃப்ளக்ஸு, அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். The law states that while stretching the 3 fingers of left hand perpendicular, நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டை இதை இப்படி வச்சுக்கணும். எப்படின்னா தம்பு ஃபிங்கர் வந்து மேல் நோக்கியும் அண்ட் இண்டிகேட் ஃபிங்கர்ஸ் 4 ஃபிங்கர்ஸை வந்து இப்படி நேராகவும், அடுத்த செகண்ட் ஃபிங்கரை இந்த சைடு இதை இப்படி வச்சுக்கணும். இதுதான் டைரக்ஷன். த லெஃப்ட் ஃப்ளெமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல். இது ஒரு ஃபிங்கரும் ஒன்று ஒன்றா குறிக்குது. எது எது அப்படின்னு பார்ப்போம். The manner with each other, direction of current denoted by middle finger of the left hand and the second finger is for the direction of the magnetic field. Second finger வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா direction of the magnetic field. Then thumb of the left hand denotes the direction of the force or movement of the conductor. இப்போ first thumb finger என்ன சொல்லுது அப்படின்னா it denotes the direction of the force. இந்த thumb finger என்ன சொல்லுது, direction of the force or movement அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது the second finger for the direction of the magnetic field. இது நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், magnetic field அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த direction of the current, it indicates the direction of the current அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, we have to write from laws. the second question, இதிலிருந்து இந்த பிக்சர் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஹோம்ஒர்க். நெக்ஸ்ட், த ஃபோர்ஸ் ஆன் பேரலல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ். ஃபோர்ஸ் ஆன் பேரலல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். இப்போ வந்து பேரலல்னா அதுக்கு இணையாக எப்படி கரண்ட் போகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். we have seen that current carrying conductor has a magnetic field around it. எந்த இடத்துல கரண்ட்டு போகுதோ அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். இஃப் வி பிளேஸ் another conductor carrying current parallel to the first one, the second conductor will experience due to the magnetic field the first conductor. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, if we place another conductor carrying current parallel to first one, 2 கண்டக்டர் இருக்குது. இப்போ ரெண்டுமே பேரலாக வந்து கரண்ட்டை வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகுது. இந்த செகண்ட் கண்டக்டர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது, இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது டியூ டு த ஃபஸ்ட் கேரிங் கண்டக்டர். த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணுது, இது டியூ டு த செகண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். இங்கே கரண்ட்டு கேரி ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே செகண்டில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது, செகண்டில் கரண்ட்டு கேரி ஆச்சுன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க. சிமிலர்லி த ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் த செகண்ட் கண்டக்டர். இப்போ செகண்ட் கண்டக்டரில் கரண்ட்டு வரும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர் ஒரு ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணுது இல்லையா, இதுக்கு காரணம் வந்து டியூ டு சம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகே, திஸ் டூ ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த மேக்னெட்டிடியூட் ஆஃப் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். திஸ் இஸ் த
picture you see attractive and repulsive force on current carrying wires. ரெண்டு wires வந்து parallel-ஆ இருக்கு. ரெண்டுமே ஒன்னோட ஒன்று ஃபோர்ஸை வந்து மற்ற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஃபீல் பண்ணுது, இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. யூஸிங் ஃப்ளெமிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் we can find out the direction of force on each wire would be towards each other when the current in both of them are flowing of the same direction. That means the wire would experience on attractive force. இப்போ பாருங்கள், ஒரே பக்கத்தில் இருந்த flowing the same direction, இந்த கரண்ட் வந்து flowing in the same direction-ஆக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லுவோம், அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். அதுவே however if direction of flow current the opposite direction the force on each other will be in the opposite direction. இதுதான் வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. பாருங்கள், கரண்ட் வந்து ஒரே பக்கம் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே பாருங்கள், கரண்ட் எப்படி இருக்குது, இது ஒன் சைடு இப்படி போயிட்டு வருது பாருங்கள். இதுலேயும் சேம் சைடு, இதுலேயும் சேம் சைடு. அப்போனா இது வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது. இதில் வந்து இப்படி வெளியில் வருது, இதில் வந்து இப்படி வெளியில் வருது, ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. இது வந்து கிளாக் வைஸ்லேயும் இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் இருக்கிறதுனால இது வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அப்போ F1 F2 எப்படி போகுது, இப்படி வெளியில் போகுது பாருங்கள். இங்கே வந்து F1 F2 இப்படி உள்ளே வருது. ஓகேவா, திஸ் இஸ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், திஸ் இஸ் repulsive force. The attractive force and the repulsive force, the circular magnetic field structure, and this is third homework. Attractive force, repulsive force, structure of attractive force and repulsive force. Structure of attractive force and repulsive force, you have to draw the structure. Okay, enough. Third homework. Next, the connection between electricity and magnetism. The connection between electricity and magnetism. Before 18th century, people thought that magnetism and electricity were separate subjects of study. 18th century வரைக்கும் பீப்புள் எப்படி படித்தாங்க அப்படின்னா, மேக்னட்டிசம் தனியான ஒரு சப்ஜெக்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி தனியான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி படித்தாங்க. பட் ஆஃப்டர் ஐயர்ஸ்டேட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த எலக்ட்ரிசிட்டி and magnetism were united and became a single subject called electromagnetism. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஐயர்ஸ்டேட் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார். அதுக்கு பேர் அவர் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சார். when there is current, the magnetic field is produced and the current carrying conductor behaves like magnet. இப்போ கரண்ட் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது தான் அந்த பொருள் வந்து ஒரு மேக்னெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். You may now wonder how was it possible for lodestone. Lodestone அப்படிங்கிறது natural magnet. It has already magnet without give any force or any current. அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா. லோட்ஸ்டோன் வந்து ஏற்கனவே மேக்னெட் இருக்குது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, அதுக்கு அணுவில் இருக்கக்கூடிய உட்கரு தானாகவே எலக்ட்ரானை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குது. எலக்ட்ரான் வந்து உள்ளேயே சுற்றி இருக்கிறதுனால அதுக்கு தன்னிச்சையாகவே மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்குது. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கும்போது அது மேக்னெட்டாக மாறுது. பட் நேச்சுரல் மேக்னெட்டுக்கு ஆல்ரெடி இட் ஹேஸ் மேக்னெட் பிகாஸ் த neutral magnets and artificial magnets that we buy in the shop, we know that the electrons move around the nucleus automatically, that it get the magnet. Okay, listen, only the 20th century we understood the magnetic property arises due to the motion of electrons in the lodestone. In circuit, the electrons flow from negative and battery to the positive of the battery and the constituent current. A result, it produces magnetic field. In natural magnets and artificial magnets that we buy in shops, the electrons move around the nucleus constitutes current, which leads to magnetic property. Here, every orbiting electron in the orbit like current carrying loop, even though in all the material electrons orbit around the nucleus. Only certain special type of materials called magnetic material, the motion of electrons around the nucleus gets added up and some result we have permanent magnetic field. இப்போ நேச்சுரல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு
ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்போவுமே இருக்கும், நம்ம எதுவுமே கொடுக்காததுக்கு முன்னாடியே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நியூக்ளியஸில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன ஆகுது, நியூக்ளியஸை சுற்றி சுற்றி வர்றதுனால எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால இட் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி, இட் கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ரைட். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் மோட்டார். எலக்ட்ரிக் மோட்டார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். An electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Electrical motor எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா it converts the electrical energy to mechanical energy. இப்போ கரண்ட் கொடுக்கும்போது அது மெக்கானிக்கலாக யூஸ் ஆகுது. எப்படி அது ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். The electric motors are crucial in modern life, right? They are used in water pump, fan, washing machine, juicer, mixer and grinder, etc. We have already seen that when electric current is passed through the conductor placed normally in the magnetic field, right? A force is acting on a conductor and this force makes the conductor to move. This harness the construct electric motor. To understand how motor works, we need to understand how the current carrying coil experience to turning effect when placed inside the magnetic permanent magnetic field. Turning effect அப்படின்னா திருப்புதல் விளைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The turning effect means திருப்புதல் விளைவு. திருப்புதல்னா அந்த காயிலை வந்து சுத்துறது, காயிலை வந்து சுத்துறதுனால நமக்கு அந்த மோட்டார் வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லையா. அந்த மெத்தடை வச்சு தான் இந்த காயிலில் வந்து சுற்றுறாங்க. இது வந்து நார்த் போல் அண்டு சவுத்து போல். திஸ் இஸ் த காயில், த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். இதுதான் சுழற்சி அச்சு. இந்த அச்சை வச்சு தான் இந்த காயில் வந்து சுற்றுது. பாருங்க இந்த மோட்டார் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி அப்படின்றது இருக்குது. இங்கே லிசன். Now look the current carrying conductor segment AB. The direction of the current towards B, whereas in the conductor segment CD direction opposite. As current is flowing the opposite direction CD segment ABCD. இங்க பாருங்க இதுதான் ABCD. Here A இது B. இப்படி கரண்ட் வந்து இப்படி A வழியாக போகுது அண்ட் B வழி CD வழியாக வெளியில் வருது. இங்கே உள்ளே போகுது, இங்கே வெளியில் வருது. இப்போ ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக போகுது. இப்படி உள்ளே போகும் பொழுது இப்படி வெளியில் வரும்பொழுது ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக ஒர்க் ஆகுது. அதனால் அந்த காயில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது, ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்ட்டுருக்காங்க. இப்போ அதுதான் இது த பெர்மனண்ட் மேக்னெட், த கார்பன் ப்ரஷ். இதுதான் வந்து கார்பன் ப்ரஷ். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், கார்பன் ப்ரஷ் அந்த காயிலில் வந்து டச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் மேக்னெட், நார்த் அண்ட் சவுத் போல் பெர்மனண்ட் மேக்னெட். திஸ் இஸ் கார்பன் ப்ரஷ் அண்ட் காயில். த கம்யூட்டேட்டர்னா திருப்புறது, அந்த சுழற்சி பண்ணக்கூடியதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு த கம்யூட்டேட்டர். இதுதான் வந்து சுத்தும். இஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ இஸ் அலாங் ஏபிசிடி வழியாக நமக்கு கரண்ட்டு போகுது. த காயில் வில் ரொட்டேட் த கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆல்சோ. பிகாஸ் ஏபி வழியாக கரண்ட்டு போகும்போது கிளாக்வைஸ் ஆகும், சிடி வழியாக கரண்ட் வரும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆகும், சுற்றுது. இஃப் வி வாண்ட் டு மேக் காயில் ரொட்டேட் இன் எனி ஒன் டைரக்ஷன், நமக்கு ஒரே டைரக்ஷனில் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபி போகும்போது கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ஆகும், சிடி வரும்போது நமக்கு என்ன வருது, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம். சப்போஸ் இஃப் வி நீட் டு மேக் த காயில் ரொட்டேட் இன் எனி ஒன் டைரக்ஷன், ஒரே டைரக்ஷனில் சுற்றணும். இப்போ கிளாக் வைஸ்லேயே நமக்கு சுற்றணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் ஷுட் பி அலாங் ஏபிசிடி அப்படின்னு இருக்கணும் இல்லையா, அப்படியே ஒரே சைடில் இருக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தது, ஏபிக்கு போயிட்டு சிடிக்கு அப்படி வந்தது. இப்போ நமக்கு ஒரே சைடு சுற்றணும் அப்படின்னா இப்போ இது ஏவாக இருக்குது, இது பியாக இருக்கும், இங்கே சி இருக்கும், இங்கே டி இருக்கும். அப்போ இப்படி போயிட்டு இப்படி வரணும் இல்லையா, இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்தால் ஒரே சைடு போனால் அது வந்து ஒரு கிளாக் வைஸ் ஆகும், இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகும், ஒரு சைடை நம்ம சுற்ற விடலாம். நெக்ஸ்ட் டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் த கரண்ட் த ஸ்மால் டிவைஸ் கால்டு ஸ்பிளிட் ரிங் கம்யூட்டேட்டர். சப்போஸ் டைரக்ஷனை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னும் போது தான் இந்த ஸ்பிளிட் கம்யூட்டேட்டர் இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்பிளிட் கம்யூட்டேட்டர் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. இப்போ இது வழியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கரண்ட்டை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி விடலாம். இப்போ இப்படி கொடுக்கும்பொழுது ஒரே டைரெக்ஷனில் போனால் ஒரு சைடாக சுற்றும், நமக்கு வேறு வேணும்னா நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக மாற்றி கொடுக்கணும். இந்த சைடும் கொடுத்தா மாற்றி நமக்கு ரொட்டேட் ஆகும். When the gap the split ring commutator is aligned XY, there is no flow of current. அந்த கார்பன் ப்ரஷ் அங்கே இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாஸ் ஆகாது. நமக்கு தேவைன்றப்ப நம்ம எந்த முனையில்
கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த முனையில் வந்து அது ரொட்டேட் ஆகும். ஓகேவா? the reversing of the current repeated the half rotation giving the rise to continuous rotation of the coil. நம்ம கரண்ட்டு எந்த முனையில் எக்ஸ் முனையில் கொடுக்குறோமா இல்லை ஒய் முனையில் கொடுக்குறோமா, நமக்கு எந்த சைடு கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து. இப்போ எக்ஸில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும், அப்போ ரொட்டேட் இந்த சைடு ஆகும். இப்போ நமக்கு இங்கே தேவைன்னா இங்கே கொடுத்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எந்த சைடு வேணாலும் கரண்ட்டை கொடுத்து நம்ம அந்த காயிலை ரொட்டேட் பண்ணலாம். இது மூலயமா தான் நமக்கு மின் மோட்டார்லாம் ஒர்க் ஆகுது. The speed of rotation coil can be increased. This is the 5th question. How they are the speed of rotation of coil. எப்படி வந்து காயிலை வந்து நம்ம ஸ்பீட் பண்ணலாம், அந்த ரொட்டேஷனை வந்து எப்படி ஸ்பீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து என்ன கொஷின்? திஸ் இஸ் 4th question. Listen, 4th question. How they increase the speed of coil. இன்க்ரீஸிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் ஆஃப் த காயில். நம்ம என்ன பண்ணலாம், கரண்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் த காயில், அந்த காயிலை சுற்றுற எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கலாம். இன்க்ரீஸ் த ஏரியா ஆஃப் த காயில், ஏரியா ஆஃப் த காயில் வந்து பெருசு பண்ணும் பொழுது சுற்றுறது அதிகமாகும். இன்க்ரீஸிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பீடாக சுற்ற வைக்க முடியும். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு 4th question. ஓகே, and next topic, the omitted portion deleted from government. Up to this you have portion. Okay, I